प्रभु को महानाम को धन्यवाद दूची जे परमेश्वर आज आम को गोटे वाक्य देले जो वाक्य की आपण मान जीवन रे आश्चर्य प्रकार कार्य करिवो से वाक्य श्रवण रो विश्वास जात हो उत्साह सहित कार्य करिया को साहाय्य करिवो आ समस्त निराश शिथिल भाव जीशु को नाम रे दूर हबो। आज वाक्य सुनिबा पूर्व आम समस्त प्रार्थना करिया। धन्यवाद दिए प्रभु मंगलमय परमेश्वर तुम्हें तुम योजना सुंदर भाव प्रभु तुम्हें आम प्रति जहाँ किसी संकल्प कर तुम योजना प्लानिंग अनुसार हो धन्यवाद दिए प्रभु। चर्च ऑफ लाइफ को प्रभु तुम हस्त दौची जे जो पिला माने बसी समस्त को तुम हस्त दिए प्रभु। जो माने वाक्य श्रवण करेंगे से जीवन रू से निराश हताश जीशु नाम रे दूर हो प्रभु जेपरि तुम से उठे से तुम्हें साहाय्य कर अनुग्रह कर आम प्रत्येक जन को प्रभु तुम्हें उत्साह भरी दियो। प्रार्थना शुणिल प्रभु धन्यवाद दे जीशु नाम रे मागुछु आमेन। आज गोटे वाक्य देखिए ताहा आपण मान पाइबे रोमी 12:11 रोमी 12:11 लेखा उद्योग शिथिल हो नहीं आत्मा उत्तप्त हो प्रभु को सेवा कर। उद्योग शिथिल हो नहीं आत्मा उत्तप्त हो प्रभु को सेवा कर। उद्योग आज वाक्य उद्योग उद्योग हूँ गोटे एत सुंदर वाक्य उद्योग हूँ गोटे उत्साहपूर्ण भाव कौन कार्य करने आग्रहित हवा लाड़ायित हवा ईश्वर को सेवा हो जपरि उत्तम कार्य मनोनीत करवा जपरि उत्तम विषय में करिपरिबा सेतिपई आग्रह प्रकाश करवा। अलस्वामी निराशा हताश ए सबु आम जीवन रे कौन करे ना उद्योग को बाधा दिए आम माने ईश्वर को कार्य करि पारि न थाउ जेतेबेले ए सब देखा जाए किंतु गोटे उत्साहपूर्ण वाक्य आम मान को आग को बढ़िबा को उद्योग प्रेरणा करे से आमने निराश हताश ए सब को जीवन बाहर करने ईश्वर को वाक्य आम जीवन आश्चर्य प्रकार कार्य करे से वाक्य जो आम आश्चर्य प्रकार परमेश्वर को कार्य उद्योग प्रकाश करता। आज जमती आम देखु निहमिया से दिन उठिले से दिन कहले आस आम उठी गोटे सुंदर कार्य को निर्माण करूँ को कार्य निहमिया देखा 2:18 पद निहमिया 2:18 पद ये कहूँ गोटे उत्तम काम से मनोनीत कले गोटे कार्य करने एकजुट हेले देखु तहु मो प्रति परमेश्वर मंगलमय हस्त विषय मध्य मो प्रति उक्त राजा कथा विषय मुझे जनाइली तहिरे से आस आम उठी निर्माण करवा यही रूपे से उत्तम कार्य निमंते आपना मान हस्त सबल कले। निहमिया 2:18 आम देखुचु तहु मो प्रति परमेश्वर मंगलमय हस्त विषय आम देखुचु जे परमेश्वर गोटे कार्य करने एकजुट हेले कौन काम करिए जेरूशलेम मंदिर निर्माण प्राचीर निर्माण करने जोटा भग्न अवस्था पड़ा ताकू निर्माण करने से एकत्रित हेले निहमिया कहले आस आम मैंने उठी निर्माण करवा यही रूपे से उत्तम कार्य निमंते आपण मान हस्त सबल करे गोटे उद्योग वाक्य उत्साहपूर्ण वाक्य उद्योग सहित कार्य करने को साहाय्य कले। निहमिया कहले आस गोटे उत्तम काम करने जाऊँ परमेश्वर निमंते समस्त एकजुट हो जो मैंने मनोनीत जो मैंने से कार्य करने को इच्छुक हेले जो मान को प्रभु प्रेरणा देले से माने उद्योग सहित परमेश्वर से कार्य करके एकजुट हेले मैंने ये देखुचु जे ईश्वर को कार्य करने जिते से एकजुट हेले से कार्य से सफलता पाइले से हस्त को से सबल युक्त कले जड़े ख्रीस्टियन भूमि बा ख्रीष्ट विश्वास भितर उद्योग थिबा कथा आ तेबे से ईश्वर को कार्य कर ईश्वर को कार्य को से आग को बढ़े पार जीवन में जहाँ किसी अंधकार विषय थाए से सब जीशु नाम दूर हो
ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଇଁ ଉଦ୍ଯୋଗୀକୃତ ହଉ ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଲୋକ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଅଧିକାର କରେ ଏବଂ ଏ ଆଲୋକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଯୋଗପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଉଦ୍ଯୋଗପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେ ଉଦ୍ଯୋଗପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ। ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସେଦିନ ଫିଲିପଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫିଲିପଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଉଠ। ବାଇବେଲ କହୁଛି ଯିଶାୟା 60 ଉଠ ଦୀପ୍ତିମତ ହୁଅ। ନ ଉଠିଲେ ତୁମେ ଉଦ୍ଯୋଗର ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବନି। ଶୋଇଲେ ନିଦ୍ରା ଗଲେ ବା କିପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ନଥିବ, ଅଳସୁଆମୀ ଆସିଯିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ କରିପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେବାର ଦରକାର। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମକୁ ଦିଆଗଲେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ସହିତ କରିପାରିବନି। ଅନେକ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ବେଳେ ଠକାନ୍ତି। ଆଜି ମୋର ଏଇଆ ହେଇଗଲା ସେୟା ହେଇଗଲା, ମାତ୍ର କିଛି ହେଇନଥାଏ, ଭଲ ଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମିଛରେ ଅନେକ ଜଣ କଥା କହିଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ ନା ଫିଲିପଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଉଠ। ଫିଲିପିଓ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରେରିତ 8ରେ ସେ ବିଷୟ। ଏଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟ ଯେ ଫିଲିପ 26 ପଦରେ ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜଣେ ଦୂତ ଫିଲିପଙ୍କୁ କହିଲେ ଉଠ, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଯେଉଁ ପଥ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଗଜା ଆଡ଼କୁ ପଡ଼ିଛି ସେଇ ପଥକୁ ଯାହା ତା ମରୁଭୂମି। ସେ ପଥ ଏତେ ଠିକ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କଲା। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠିକି ଜାଣିଲେ। ସେ ଇଚ୍ଛା କରିନଥିଲେ ସେ ଶୋଇଥାନ୍ତେ, ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ସେ ଯାଇନଥାନ୍ତେ, ଅଳସ୍ୱାମୀ ଦେଖେଇଥାନ୍ତେ, ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଯୋଗ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଗଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣରୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ବାଧ୍ୟତା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟ ଯୋଉଟାକି ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଇଠି ସେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ଦୌଡ଼ିଲେ ସେଇ ଜାଗାକୁ। ସେ ଦେଖିଲେ ସେଟା ମରୁଭୂମି କି ଜାଗା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେ କରିଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଗଲେ ସେଇ ଜାଗାକୁ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲା, ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କେତେବେଳେ ଆମକୁ କହିବ ଉଠ, ଆମକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଦ୍ଯୋଗୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି ସେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ହିଁ ଆମମାନେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଫିଲିପିଓ 4:4 କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି କଥା କହିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଥାଏ ଆମେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କହୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ଖରାପ ଥାଏ ଆମେ କହୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରାଯିବ। ଫିଲିପିଓ 4:4 ଯେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କହୁ, ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ କହୁ। ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଗଲେ ଆମର ଆଉ ବାହାରେନି ସ୍ୱର। ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର। ପୁନଶ୍ଚ କହୁଛି ଆନନ୍ଦ କର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ନିହାତି ଦରକାର। ଇଚ୍ଛା ନଥିବ, ଅନିଚ୍ଛା ସତେ ଆସିବୁ, ମନରେ ଉତ୍ସାହ ନଥିବ, ପ୍ରେରଣା ନଥିବ, ହତାଶରେ ଆସିବୁ, ନିରାଶରେ ଆସିବୁ, ସେ କାମ ଠିକ୍ ସେ ହେଇପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର। ଆନନ୍ଦ ସହିତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମକୁ ଦିଆହେଇଛି ତୁମେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ କର। ସେଇଦିନ ନିହମାୟ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କଲେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଶତ୍ରୁକୁ ଭୟ କଲେନି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଉଠେ ସେଇ ସମୟରେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଯାହା ଆସିଲେ ବି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଥାଏ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୋଶୁଆରେ ଯେତେ ଯହୋଶୁଆ ଆଉ କାଲେବ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କହିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସେ ଦେଶ ଦେଖି ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ସେ ଦେଶକୁ ଯାଇପାରିବେନି,
କିଛି କରିପାରିବେନି। ଗୋଟେ ନିରାଶପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହୀନ କରିଦେଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ନିରାଶ କଥା ଶୁଣି ମଣ୍ଡଳୀ ବି ଉତ୍ସାହୀନ ହେଇଗଲେ। ଯାହା ଉଦ୍ଯୋଗର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସେଇଠୁ କାଲେବ ଆଉ ଯୀହୋଶୁଆ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବା। ସେମାନେ ଗୋଟେ ସାହସ ଦେଲେ, ବଳହୀନ ମାନଙ୍କୁ ସାହସ ଦେଲେ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଯୋଗର କଥା କହିଲେ ଚାଲ ଆମେ କରିପାରିବା, ଜିତି ପାରିବା। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସେ ଉତ୍ସାହ ପାଇଁ ସେମାନେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ହିତୋପଦେଶ 12:24 ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ହିତୋପଦେଶ 12:24। ହିତୋପଦେଶ 12:24। କର୍ମଶୀଳର ହସ୍ତ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ, ମାତ୍ର ଅଳସୁଆ ଲୋକ ବେଠି କରିବ। କର୍ମଶୀଳର ହସ୍ତ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ। କର୍ମଶୀଳ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ, ଯେ ଅଳସ୍ୱାମୀ କରେନି, ତା ହସ୍ତ କ'ଣ କରେ? କର୍ମଶୀଳର ହସ୍ତ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ କୁହାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରନ୍ତି ସେଇମାନେ ସବୁବେଳେ ଜିତି ପାରିବେ, ସେଇମାନେ ସବୁବେଳେ ଉଦ୍ଯୋଗର ସହିତ ଉଠି ପାରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଆଗ ଭରବେ। ବାଇବେଲ ବି କହୁଛି ହିତୋପଦେଶ 10:4 କର୍ମଶୀଳର ହସ୍ତ ଧନବାନ କରେ। ତାପରେ 12:5 କହୁଛି କର୍ମଶୀଳ ସଂକଳ୍ପରୁ କେବଳ ପ୍ରଚୁରତା ଜନ୍ମେ। ପରମେଶ୍ୱର କର୍ମଶୀଳ ହସ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଉଦ୍ଯୋଗ ପାଇଁ କର୍ମଶୀଳ ହସ୍ତର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ହତାଶ ନିରାଶ ଲୋକଙ୍କର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେ ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆନନ୍ଦ ଭାବେ ପରମେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଉଦ୍ଯୋଗ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବର୍ଣ୍ଣବାଙ୍କର ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିପାରିଲା। ପ୍ରେରିତ 12:23-24 ଦେଖିବା। ପ୍ରେରିତ 12:23-24 ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଅଛି, ଯୋଉଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବର୍ଣ୍ଣବାଙ୍କର ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବର୍ଣ୍ଣବା ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି 22 ଆମେ ପଢୁଛୁ 11-22। ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟକ ସମ୍ବାଦ ଜେରୁସାଲେମ ତ ମଣ୍ଡଳୀର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେଲା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 11-22-23-24 ପ୍ରେରିତ 11। ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟକ ସମ୍ବାଦ ଜେରୁସାଲେମ ତ ମଣ୍ଡଳୀର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେଲା। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଆନ୍ତିଖିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣବାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲା। ସେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଖି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ, ଆଉ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଏକାଗ୍ରତାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତି, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଲେ। କାରଣ ସେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି, ପୁଣି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଓ ବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ଯୋଗ ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଶୁଣିକି ଅନେକ ଲୋକ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ, ମଣ୍ଡଳୀ ବଢ଼ିଲା, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକି ଅନେକ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ, ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଉଦ୍ଯୋଗତାକୁ ବଢ଼ାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହ ଆଣେ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ଗୀତ ସଂହିତା 69:9 ପଦ। 69:9 ପଦ, ଗୀତ ସଂହିତା 69:9। ଏଠି କୁହାହେଉଛି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ 9 ପଦରେ ଅଛି। ଏଠି କୁହାହେଉଛି ଯେ କାରଣ ତୁମ୍ଭ ଗୃହ ବିଷୟକ ଉଦ୍ଯୋଗ ମୋତେ ଗ୍ରାସ କରିଅଛି। ପୁଣି ତୁମ୍ଭକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିନ୍ଦା ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। କାରଣ ତୁମ୍ଭ ଗୃହ ବିଷୟକ ଉଦ୍ଯୋଗ ମୋତେ ଗ୍ରାସ କରିଅଛି। କାହାର ଗୃହ ବିଷୟକ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ବିଷୟକ ଉଦ୍ଯୋଗ କାହା ପ୍ରତି ପଡ଼ିଥିଲା? ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋହନ 2:17 ଯେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ,
आउ से समय से गोटे विषय देखुच जोहन 2:17 जोहन 2:17 आम देखुचु जीशु जो से गृह भीतर पशिले देखिले मंदिर रे गोरु मेंढा काप्ता व्यवसाय मान मुद्रा व्यवसाय को बसी देखिले से देखिले से जगह ईश्वर का प्रार्थना गृह रे समस्त व्यवसाय गृह कर से गोटे दौड़ी गोटे कोरड़ा बनाई मेंढा गोरु सहित समस्त मंदिर बाहर कर कारण से प्रार्थना गृह थिला परमेश्वर का प्रार्थना गृह को से मंदिर रे कौन करते व्यवसाय बिजनेस काम करते से जगह पुणी मुद्रा व्यवसाय मान मुद्रा सब बिंछी दे से मेज गुड़ को उल्टाई पकड़ आउ से काप्ता व्यवसाय मान को कहले एगुड़ाक एठार घेनी जा मोर पिता गृह को वाणिज्य गृह कर ना कारण 17 पद कहूँ तुम गृह निमंते उद्योग मत ग्रास कर लेखा अच्छी बोली शिष्य मान मन पड़गला शिष्य मान से मन पड़ा से मैंने बुझी पान रे प्रभु कौन कर हठात मन पड़गला प्रभु गृह पर उद्योग ईश्वर मंदिर पर परिष्कार रखा प्रभु चाहिए आम मैंने हूँ मंदिर आम हृदय रूप सिंहासन से बसवा को चाहती आम हृदय रूप मंदिर से बास करा चाहती अनेक समय आम हृदय अनेक प्रकार विषय थाए से परमेश्वर निवास स्थान में आम अन्य सब विषय रखी था से आज से गुड़ाक परिष्कार करूँ प्रभुंर आत्मा मान कथा कहतु एवं आम निज निज को परिष्कार करूँ ताकि से निवास स्थान को आम दस्युर गहर न करूँ वाणिज्यर व्यवसाय केन्द्र न करूँ प्रभु को कार्य को प्रभु जीशु से दिन उद्योग सहित से कार्य कले कारण से चाहिए मंदिर परिष्कार द्वितीय आम देखा अनेक समय भल काम उद्योग सहित करने संगे संगे मंद काम अनेक जन आंट बांधते जे चल आ गोटे उद्योग कार्य करें मंद कार्य मन चिंता कल्पना करी संकल्प कर काम ही आम करूँ देखुचु मंद कार्य करने निमंते निज हस्त को से सबल करते कौ मान प्रेरित 8:3 पद देखा प्रेरित 8:3 पद देखी पुणी आम देखा 23:12 पद प्रेरित 8:3 पद कौन अच्छे 8:3 पद देखिए किंतु साउल घरे घरे पशि पुरुष स्त्री लोक मान को टाणी कारागार समर्पण करी मंडली को उच्छिन्न करिया को लागिले मंडली को उच्छिन्न करिया को लागिले सेतिपाई किए उच्छिन्न करिया लागिले साउल जेतबे पाउल हवा पूर्व सी समस्त को बहुत कष्ट दौले सी गोटे अधिकार पाइथिले जे समस्त को जाइकी लेखिकी गोटे कागज रे नहीं समस्त को हैरान करिया आम देखुचे से गला बेलू से बांधा निमंते प्रधान जाजक पाखर क्षमता पाइथिले आउ सेतिपाई से जेतबे जाइथिले सेही समय प्रभु तांको धरिले अन्य प्रति मंद करिया पाई सेतिपाई फिलिपियो 3:6 से कहउछन जे सीए जो योजना करथिले जो प्लान करथिले मंद थिला ताहा ईश्वर ताहा को चाहू नथिले से सही कार्य करंतु बनी 6 पद रहउची उद्योग संबंध रे मंडली रो जने ताड़नाकारी से थिले पुणी व्यवस्था धार्मिकता संबंध रे निर्दोष देखा जाइथिले सी गोटे उद्योग करथिले को विषय उद्योगी थिले ताड़नाकारी भाव ख्रीष्टर समस्त ख्रीष्टन को निमंते से ख्रीष्टन को चर्च को सबको से भांगिबा पई ताड़नाकारी भाव से थिले लोक मान को कष्ट दोतले जो माने प्रार्थना करथना को मारो ताको बांधी के नहीं जेल रे पकोतले सेति पई से गोटे ताड़नाकारी भाव रे थिले से भल विषय पई उद्योगी नथिले किंतु गोटे समय आसिला प्रभु ताको परिवर्तन कले गीत 23 प्रेरित 23:12 देखा आउ गोटे मंद विषय
କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରେରିତ 23:12। 23:12 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଦିନ ମତେ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଦଳବଦ୍ଧ ହୋଇ ପାଉଲଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ନ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେବେ ବୋଲି ଶପଥରେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଆବଦ୍ଧ କଲେ। ଏଇ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ। ସେମାନେ 40 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଥିଲେ। କ'ଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସେମାନେ କଲେ? ପାଉଲଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଶପଥ କଲେ, ଦୃଢ଼ ଶପଥରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଲେ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ନ ମାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ନ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ। ଗୋଟେ ମନ୍ଦ କାମ ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ, ମନ୍ଦ କାମ ପାଇଁ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେଲେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତମ କାମ କରୁ, କାରଣ ସିଏ ଆମକୁ ଉତ୍ତମ କାମ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ କରିଛନ୍ତି। ତିତସ 2:14 ଦେଖିବା। ତିତସ 2:14 ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ଚାହାନ୍ତିନି କି ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମେ ଲିପ୍ତ ରୁହ। ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ, ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଚାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେମିତି କୌଣସି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ନ ହଉ ଯାହାକି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା, ଉଦ୍ଯୋଗ ବଢ଼େଇବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତମତାର ସହିତ ଉଦ୍ଯୋଗର ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବାର ଦରକାର। ଏଇଟା ମାନେ ତୃତୀୟ ତିତସ 2:14 ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ, ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଓ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତମତାର ଉଦ୍ଯୋଗୀ ନିଜସ୍ୱ ଲୋକ ସ୍ୱରୂପେ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣାକୁ ଦେଲେ। କିଏ ଦେଲେ ଆମକୁ? କିଏ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦେଲେ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଓ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତମତାରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ନିଜସ୍ୱ ଲୋକ ସ୍ୱରୂପ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣାକୁ ଦେଲେ। ସେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତମତାରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ଦେଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପାପୀ ଥିଲୁ, ଆମର କୌଣସି ଭଲ ଗୁଣ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହିଁଲେ ଆମମାନେ ଯେମିତି ଉଦ୍ଯୋଗର ସହିତ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ପାଇଁ ସିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ, ଆମକୁ ସେହିପରି ତିଆରି କଲେ। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ଏଫେସୀୟ 2:20। ଏଫେସୀୟ 2:20 ସେ ନିଜ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ ତାକି ଆମମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ବନା ହେଇ ଆମମାନେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ କ୍ରୁଶରେ ବଳି ଦେଲେ। ଏଫେସୀୟ 2:20 ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଫେସୀୟ 2:10 ଆମେ ଦେଖିବା। କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ରଚନା, ଯେ ସମସ୍ତ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କରିବୁ ବୋଲି ଈଶ୍ୱର ପୂର୍ବରୁ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, ଆଚରଣ ସେଇ ସବୁ ସାଧନ କରି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ସୁସ୍ଥ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆୟୋଜନ ଆଗରୁ କରିସାରିଥିଲେ। ଆମମାନେ ଯେପରି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେବୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେବୁ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ବଳି ଦେଲେ, ତାକି ଆମେମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ହେଇପାରିବୁ। ଯେପରି ଆମେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ଧାରଣ କରିବୁ, ତାଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରିବୁ, ଏବଂ ସିଏ ଯେପରି ଆମେ ସେପରି ଏ ଜଗତରେ ଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯେମିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସୁସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ରୋମୀ 12:11 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। କାହିଁକି ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବ? ଯେମିତି ଆମ ଭିତରେ ଶିଥିଳତା ନ ଆସେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ଭିତରେ ଶିଥିଳତା ଆସିଥାଏ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ଆଉ ଶୈତାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି କରିଦେଇଥାଏ ଯେ ଆମମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଳସ୍ୱାମୀ ଯୋଗୁଁ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଆଉ ଭଲ ପାଇନଥାଉ। ପ୍ରେରିତ ରୋମୀ 12:11 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଶିଥିଳତା ଜୀବନରୁ ଦୂର କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଶିଥିଳ
ଶିଥିଳତା ଦୂର କର। 11 2 ପଦ 12 ରୋମୀ 12 11 ପଦ। ଉଦ୍ଯୋଗରେ ଶିଥିଳ ହୁଅ ନାହିଁ, ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଅ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କର। ଉଦ୍ଯୋଗରେ ଶିଥିଳ ହୁଅ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ପାଇଛ, ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଉଦ୍ଯୋଗୀ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ। ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ଚର୍ଚ୍ଚ ଟାଇପ୍ର ପିଲାମାନେ ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ବନେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଦକ୍ଷତା ଦିଆହେଇଛି। ସେମାନେ ସେ କାମ କରିଛନ୍ତି। କେମିତି କରିପାରିଲେ? କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଥିଳ ହେବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ଶିଥିଳତା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥାନ୍ତା ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ। ଯିଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ବାହାରି ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ କାମ ପାଇଁ ଯୋଗଦାନ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବା। ପ୍ରେରିତ 18:24-25 ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରେରିତ 18:24-25 ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖୁ। ପ୍ରେରିତ 18:24-25। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆପୋଲୋ ନାମକ ଜଣେ ଜିହୁଦୀ ଏଫିସକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡ୍ରିଆ। ସେ ସୁବକ୍ତା, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ସୁବକ୍ତା ଥିଲେ ଆଉ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାର୍ଗ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପୁଣି ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେ କହି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କେବଳ ଯୋହନ ବାପ୍ତିସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟ ଜାଣିଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆପୋଲୋ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ କହୁଥିଲେ। ସେ କେତେ ବିଷୟ ଜାଣିନଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ଉଦ୍ଯୋଗର ସହିତ ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଇ ସେ କଥା କହିବାକୁ ସାହସର ସହିତ କଥା କହୁଥିଲେ। କେତେ ବଡ଼ ବିଷୟ। ଶିଥିଳତା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ନଥିଲା। ଉତ୍ସାହର ବାଣୀରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭରି ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ସେ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଉଦ୍ଯୋଗ, ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଉ ସେତେବେଳେ ଉଦ୍ଯୋଗ ହୋଇ ଆମମାନେ ଉଦ୍ଯୋଗିତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଯୋଗ ଥିଲା। ଯେମିତି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହିବାରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଉତ୍ତପ୍ତତା ସହିତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଆଗ୍ରହୀତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ତାହା ହେଉଛି କଲୋସିୟ 4:12-13। ଏପ୍ରାଫ୍ରା ଯିଏକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଯୋଗର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଦେଖ କଲୋସିୟ 4:12-13 ପଦ। ଏପାଫ୍ରା ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦାସ, ଆପଣା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବଦା ପ୍ରାଣପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେପରି ତୁମମାନେ ସିଦ୍ଧ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହୋଇ ଅଟଳ ହୋଇ ରୁହ। କାରଣ ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ଲାଉଦିକିଆ ଓ ହିରାପୋଲିଆ ନିବାସୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମୁଁ ଏ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛି। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଜଣେ ଏପାଫ୍ରା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ। ସେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରହିକି ପ୍ରାଣପଣ କଷ୍ଟ କରି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାରେ ଉଦ୍ଯୋଗତା ସହିତ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ଜଣାଉଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ପ୍ରେରିତ ମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଶେଷରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 2 କଥାରେ 11:2 ପାଉଲ ଗୋଟେ ଅତି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ କରୁଥିଲେ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଉଦ୍ଯୋଗ ସହକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। 2 କରନ୍ତି 2:11-2 ସିଏ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାର ସେ କରୁଥିଲେ। କେତେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଯୋଗର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଉଥିଲେ, ନିରାଶ ନାହିଁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟକ ଉଦ୍ଯୋଗ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ। ଯେଣୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତୀ କନ୍ୟା ସଦୃଶ ଏକ ସ୍ୱାମୀଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାଗଦାନ କରିଛି। ସିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, କରନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ଯେ ମୁଁ
तुम मान को प्रभु ठीक करिकी तुमको सजेकी जमती प्रभुंकर जमती कन्या रूपे मु तुमको वाग्दान करिछि सेति पई तुम सती कन्या परी गोटे परमेश्वर गोटे ईश्वर अनुसरण कर तांको सहित मिलित हो आ एई वाक्य दे से उद्योग सहित से वाक्य दौले उत्साह परिपूर्ण कर से आम देखू उत्साह उद्योग जन विश्वास को प्रभु स्थिर रखिबार साहाय्य करे जदि जड़े उत्साह उद्योग परिपूर्ण न हो से ख्रीष्ट कार्य कर ईश्वर छिड़ा हो पार दुर्बल हो जीशु शिष्य माने प्रेरित आम देखु 4 जिते 28 29 30 सब देखुचु जिते वाक्य कहते जीशु कथा कह ना कहीकि बहुत माड़ दिहला बहुत कष्ट दिहला कहगला तुम्हें चुप रहा कही किंतु से कहले नाम को आम जदि न कहबू आम चुप रही पारूँ माड़ खाई भी से आनंद से ईश्वर वाक्य आहरी उत्साहपूर्ण वाक्य कहले और उद्योग सहित कार्य कले आने ईश्वर को प्रशंसा कले जिते कष्ट झड़ दुख आसिले से चुप हो रहिले नहीं उद्योग सहित कार्य कले से भीतर गोटे उत्साह था से उत्साह आम उद्योग आम कौन करे ना आग को बढ़िया को साहाय्य करे आ प्रभु छिड़ा को साहाय्य करे आम जे दुर्बल न हो ताहा जगत जापर जिते आम ईश्वर छिड़ा हबू ईश्वर सबु क्षेत्र में उत्साहपूर्ण कार्य करूँ उद्योग सहित कार्य करूँ से मंडली आग को बढ़ आम समस्ते आज प्रार्थना करूँ जमी परमेश्वर कार्य आम उद्योग सहित छिड़ा कर आसतु प्रार्थना कर धन्यवाद दिए प्रभु मंगलमय परमेश्वर आज सुंदर वाक्य तुम्हें देल उद्योग और उत्साह दुईटी ख्रीष्ट विश्वास निहाती दरकार प्रभु जदि आम भीतर उत्साह नोद्योग नवे आम तुम कार्य कर तुम्हें जिते आम बाइबल देखु जिते जन तुम छिड़ा होती बहुत कष्ट दुख जंत्रणा देखी तुम लोक मैंने प्रभु किंतु से निराश हताश ही ना किंतु ये उत्साह एवं उद्योग से प्रभु तुम कार्य करने को प्रेरणा देती जगत से तुम बंची गोटे राज्य से अन्वेषण करते जगतर राज्य नुहे प्रभु तुम से स्वर्गीय राज्य से प्रेरणा पाई बोली से उद्योग सहित कार्य कले बोली से स्वर्ग राज्य अधिकारी होगापी से अनंत जीवन अधिकारी से मनोनीत कले से पथ प्रभु धन्यवाद दे प्रभु आज पर्यंत तुम्हें आम को संभाच आम जगत को आसी प्रभु निजक देल तुम्हें आम को सही उद्योग भरी दियो प्रभु जे जो स्थान में आज बसिकी प्रार्थना करते फास्टिंग प्रेयर प्रत्येक जन का मनस्कामना पूर्ण हो प्रभु आश्चर्य प्रकार से भीतर से उत्साह से उद्योग भरी दियो से जीवन रे जेते बाधा विघ्न आसिले जेते माड़ खाइले प्रभु स्थिर रहे से आम समस्त को उद्योगी बना प्रार्थना शुणिल पवित्र आत्मा तुम्हें साहाय्य कल बोली धन्यवाद दे जीशु नाम मांगुछि आमेन।